ஓம் சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்யமத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்யபரியந்தாம் வந்தே குருபரம்பராம். ஓம் நாராயணம் பத்மபுவம் வசிஷ்டம் சக்திம் ச தத்புத்திரபராசரம் ச வியாசம் சுகம் கௌடபதம் மகாந்தம் கோவிந்தயோகேந்திரமதாஸ்ய சிஷ்யம் ஸ்ரீசங்கராச்சார்யமதாசபத்ம பாதம் ச ஹஸ்தாமலகம் ச சிஷ்யம் தம் தோட்டகம் வார்த்திககாரமன்யா அஸ்மன் குருன் சந்ததமானதாஸ்மி. ஓம் வியாசாய விஷ்ணுரூபாய வியாசரூபாய விஷ்ணவே நமோ வை பிரம்மநிதயே வாசிஷ்டாய நமோ நமः. ஓம் நமோஸ்து தேவ்யாசவிசாலபுத்தே புல்லாரவிந்தாயதபத்ரநேத்ர येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः. ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं शूद्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः. ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म सम्प्रदाय कर्तृभ्यः वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः. सर्वोपप्लवरहितप्रज्ञानगणः प्रत्येकर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि. ॐ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. ॐ ॐ सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः. नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्. ओम शांति वाक्यटकवरम्. ओम सहनाववतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शान्तिः. ओम यत्सन्तशां वृषभो विश्वरूपः सन्तोऽप्योऽमृता सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोत् अमृतस्य देवतार भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि स्रुवं ब्रह्मण कोशोऽसि मे तया पिहितः श्रुतं मे गोपाय. अहं क्षदेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव
ऊर्ध्वपवित्रो वाजिन् वस्वमृतमस्मि द्रविणकं सर्चसं सुमेता अमृतोक्षितः इति त्रिसङ्गोर्वेदानुवचनम्. ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गाः प्राणश्चक्षुश्रोत्रमतो बलेन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरोत्. अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत् धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु. ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेति वेदस्य महानीस्तव श्रुतं मे मा प्रकाशी. अनेनातीतेनाहोर्त्रान् सन्ततामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्. ॐ भद्रं नो अपि वातय मनः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाशभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः दुष्टुगुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितैयतायुः. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. ॐ यो ब्रह्माणां विदधाति पूर्वं यो वै वेदां च प्रगणोति तस्मै तहुङ्कदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये. பக்கம் 119. ஆனந்தாதிகரணம். சூத்திரம் 11. ஆனந்தாதயः பிரதானஸ்ய பிரியசிரஸ்துவாதி அப்ராப்திः उपचय अपचयौहि भेदे इतरे तु अर्थसामान्यात् आद्यानाय प्रयोजनभावात् आत्मसप्ताच्च. ஸோ முதல் ஆனந்தாதிகரணத்தில் 3 சூத்திரம். அந்த 3 சூத்திரத்தில் நேற்று 2 சூத்திரம் பார்த்துட்டோம். இப்போ 13வது சூத்திரம் 3.13வது சூத்திரம். இத்தரேச்ச அர்த்த சாமான்யாத். இத்தரேச்ச அர்த்த
சாமான்யாத். ஸோ ஆனந்தாதி அதிகரணத்தின் தாத்பரியம் என்ன? தாத்பரியம் ஞேயம் பிரம்ம ஏகம், உபாசிய பிரம்மம் அநேகம். இது நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம். இதுக்கப்புறம் என்னென்னா, முக்கியமான விஷயம் நம்ம நேற்றுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டது, உபனிஷத்தில் பிரம்ம அப்படி தான் வரும். பிரம்ம சப்தத்தில் நம்ம தான் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, அது உபாசியம் பிரம்மனா ஞேய பிரம்மனா, அது காரண பிரம்மனா அகாரண பிரம்மனா, இதெல்லாம் நம்ம தான் டிஸ்டிங்ஷன் பண்ணணும். உபனிஷத்து டிஸ்டிங்ஷன் பண்ணலை. ஓகே, அதனால் நம்ம கன்ஃபியூஸ் இல்லாமல் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, பிரம்மன் ஈஸ்வரா அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஈஸ்வரான்றது சகுண பிரம்மம், அது மாயா சகீத பிரம்மன். நிர்குண பிரம்மன் நம்ம பிரம்மன்னு சொல்கிறது எப்போ சொன்னாலும் அது மாயா ரகித பிரம்மன். இதை தான் சாங்கிய என்ன சொல்கிறேன்னா, புருஷ பிரகிருதி என்ற ரெண்டு தத்துவம் சொல்கிறான். அவங்களுக்கு அங்கே ரெண்டாக இருக்கிறது. அங்கே நம்ம ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து சொல்லும்போது ஈஸ்வரான்னு சொல்கிறோம். இந்த மாயா ஆசிரித்த பிரம்மன் நிர்குண பிரம்மன், சகுண பிரம்மன். மாயா ஆசிரித்த பிரம்மன் மாயையை சார்ந்து இருக்கிறது, டிபெண்டாக இருக்கிறது, அதுக்கு பேர் சகுண பிரம்மன். இந்த மாய விலக்ஷணம் பண்ணுறது பிரம்மன். இப்போ பிரம்மன் என்ற சொல்லுக்கும் ஈஸ்வரா என்ற சொல்லுக்கும் அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் பொதுவாக இதுவும் நமக்கு புரியாது. நிறைய ஜனங்களுக்கு ஈஸ்வரா என்ற சொல்லு கூட புரியறது கஷ்டம். ஈஸ்வரா என்றது அவ்யக்த ஃபார்மில் இருக்குது, காரணத்தில் இருக்குது. அப்போது அந்த காரணத்திலேருந்து காரியம், ப்ராடக்ட், இந்த ப்ராடக்ட்ன்றது ஜீவா அண்டு ஜகத். ஓகே, இப்போ இந்த ஜீவா அண்டு ஜகத் சொல்கிறோம் இல்லையா, எது ஜீவதி இது ஜீவா. அந்த ஜீவாவில் நம்ம மனுஷ ஜீவா மாத்திரம் ஜீவா இல்லை, அதுக்கப்புறம் மரம் செடி கொடி அதுவும் ஜீவா தான். அது மாத்திரம் இல்லை, எறும்பு, அனிமல்ஸு இதெல்லாம் உயிரோடு இருக்கிறதோ, உயிர் இருக்கிறது, அதுக்கு பேர் ஜீவா. இன்க்ளூடு இது கொசு, மச்சக அந்த காலத்துலேருந்தே இருக்குது, வேத காலத்துலேருந்தே இருக்குது. ஸோ அப்போ பிரச்சனை இல்லை, ஒரு ஆறுதலாக இருக்குது. அப்புறம் ஒரு கண்டினியூட்டி இருக்குது, பிரம்மன் மாதிரி மச்சகா அது இருக்கிறது. இதெல்லாம் இதெல்லாம் ஜீவா. அப்போ முக்கிய பிராணனை உடையது எதுவோ அது ஜீவா. சப்போஸ் இந்த பாடியிலேயே எனி பாடி, பெரிய பெரிய பூச்சி, பாம்பு, பயமுறுத்துகிற பாம்பு, அதை கழுத்தில் பிடிப்பான். அப்படி பிடிச்சிட்டான்னா ஒன்றுமே பயப்பட மாட்டான், அப்படி காட்டுவான் பாம்பை. புரியுதா? நமக்கு பாம்பு சொல்லும்போது பயமாக இருக்கும். அந்த பாம்பு பிடிக்கிறான்ல, அவன் என்ன பண்ணுறான், இப்படி அதுக்கு வெறுப்பேற்றுறான், இப்படி சீர்றது, டக்குன்னு போய் இப்படி கழுத்தை பிடிக்கிறான் லாவகமாக. அவனுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. புரியுறதா? பெரிய பாம்பு வந்தது சாஸ்திராலயத்தில், இதுப்படி அதுப்படி நமக்கு தொழில் பழக்கம் இல்லை, அதுக்குன்னு ஒரு ஆளை கூப்பிடுவோன்னு வந்தால் அது சுருண்டு. அந்த பாம்புக்கு 2 டைப் இருக்குது. ஒன்று நீளமாக இருக்கும், லம்பாவாக இருக்கும், இன்னொன்று சுருள்ற இது இருக்கும். அது போய் அங்கே போய் சுருண்டு படுத்துக்குச்சு. அப்புறம் அதை போய் தட்டி அதை எடுத்துட்டு போய், அப்போ கோயில் கட்டலாம் நம்ம மலை மேலே. புரியுதா? அதனால் சரவணனை கூட்டிகிட்டு வண்டி ஓட்டணும். பின்னாடி அந்த பாம்பு பிடிக்கிறவன் இருக்கான், பாம்பை பிடிச்சுன்னு இருக்கான், பிடிக்கிறவன் இல்லை. சரவணா, அது பெரிய பாம்பு, அது சரவணா வலிக்குது, உன் தோலில் இப்படி கை வச்சுக்கிட்டான். சும்மா இருப்பான், நானே பயந்துட்டு ஓட்டின்னு இருக்கேன்.
இதெல்லாம் ரொம்ப வருஷத்து இதாக நாங்கள் போன புதுசில் அப்புறம் கோயில் கட்டணுன்னா அங்கே பாம்பு போடுறதில்ல, ஏன்னா நம்மளே ஏறி போட வேண்டியிருக்குன்னு இதெல்லாம் இருக்கிறது. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தா பாம்பு அடிக்கக்கூடாதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தேன் நான், கொலைலாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு. அப்புறம் மஸ்கிட்டோ மாதிரி அது எங்கே பார்த்தாலும் இருக்கிறது. புரியுதா? அதனால் சரி பாம்பை அடிச்சுட்டு ஒரு குழி தோண்டி புதைச்சிடுறது, அதுக்கு அப்புறம் பாலை ஊற்றிடுறது, இந்த மாதிரி மற்ற ஜீவன்கள் பண்ணுற மாதிரி பண்ணு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து விஷயம். நம்ம முப்பத்தம்மன் கோயில் இருக்குல்ல மாம்பழத்தில், அதில் வரும் பாம்பு. அப்போது முட்டை பாலெல்லாம் கொண்டு போய் வைப்போம், குடிச்சிட்டு போயிடும். இப்போல்லாம் முட்டை இதெல்லாம் காக்கா கூட வரதில்லை அங்கே. இப்போ மனுஷங்க தான் வராங்க. இப்போ ஒரே டவுன் ஆகிடுச்சு அது ரொம்ப. அதனால் அந்த சிஸ்டம்லாம் வந்து தூரக போயிடுது நமக்கு. இதெல்லாம் ஒரு பக்கம். அப்போ ஜீவா ஜடவஸ்து இது ரெண்டும் வந்து காரண பிரம்மன் வந்து உண்டாக்கின ப்ராடக்ட். அப்போ காரணம் காரியம் எப்படி சொல்கிறோம். அப்புறம் பிரம்மன்ன்றது அகாரணம், காரண காரிய விலக்ஷணம் பிரம்மன் அப்படி சொல்கிறோம். இப்போ பல கோணத்தில் நம்ம பேசுகிறோம், நல்லா புரிஞ்சுக்கிடான். பல கோணத்தில் பேசும்போது கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கூடாது. ஓகே, காரண காரிய விலக்ஷணம் பிரம்மன், அது மாண்டூக்கிய ஸ்பெஷல். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து காரண காரிய விலக்ஷணம் பிரம்மன் ஒரு ஆங்கிளில் சொன்னால், இன்னொரு ஆங்கிளில் என்ன சொல்கிறோம்னா, இந்த அகாரண பிரம்மனே வேஷம் போட்டுண்டு இந்த காரணமாகவும் காரியமாகவும் இருக்கிறது. அதுக்கு அந்த தெய்வ மகன் சிவாஜி படத்தில் வரா மாதிரி அப்பாவும் சிவாஜி தான், ரெண்டு பிள்ளையும் சிவாஜி தான். ஆனால் சிவாஜி கணேசன் வந்து செப்பரேட்டாக இருப்பான், அது பிரம்மன். அப்பா பிரம்மன் வந்து காரண பிரம்மன். ரெண்டு புள்ள வந்து ஒன்று அழகாக இருக்கும், ஒன்று அசிங்கமாக இருக்கும், ஒரு மாதிரி இருக்கும். அது ரெண்டும் வந்து காரியம், ப்ராடக்ட். இது டக்குன்னு நமக்காகவே எடுத்த மாதிரி இருக்குது அந்த படம். ஓகே, சொல்கிறதுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சௌரியமாக இருக்கும். அப்போது ஒரே பிரம்மன் தான். அதனால தான் கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. பிரம்மன் நம்ம கூட என்ன பண்ணுவோன்னா, சில சமயம் ஈஸ்வரனையே பிரம்மன் சொல்லுவோம் நம்ம. அப்படி சொல்லும்போது கன்ஃபியூஸ் கூடாது. அப்போ எந்த இடத்துல எந்த கான்டெஸ்ட்டில் பிரகரணத்தில் சொல்கிறோம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு சரியாக இருக்கும். இது பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் விஷயம். இங்கே என்ன படிக்கிறோன்னா, இதரேது அர்த்த சாமான்யாத். ஃபஸ்ட்டு சூத்திரத்தில் ஞேய பிரம்மனை சொல்லணும், ரெண்டாவது சூத்திரத்தில் உபாசிய பிரம்மனை பற்றி சொன்னோம். இப்போ மூணாவது சூத்திரத்தில் எப்படி வருது அப்படின்னா, ஞேய பிரம்மன் ஏகம், உபாசிய பிரம்மன் அநேகம். அந்த விஷயத்தை ரீஎம்பசைஸ் பண்ணுறார் வியாசாச்சாரியார். என்ன சொல்கிறாருன்னா, இப்போ சிவபுராணம் எடுத்துக்கோங்க. சிவபுராணத்தில் வந்து சிவன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அதே போல் விஷ்ணு புராணம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா விஷ்ணு இம்பார்ட்டண்ட். இவங்களுடைய ட்ரெஸ்ஸே வேறு, ஃபஸ்ட்டு ஸ்தோத்திரம் வேறு, பிரசாதம் வேறு. அதனால் சிவபுராணத்தில் படிக்கும்போது சிவன் உபாசிய பிரம்மன் வந்து செப்பரேட்டாக சிவனை கும்பிடணும். இந்த விஷ்ணு கும்பிடும்போது அது செப்பரேட்டாக நம்ம கும்பிடணும். ஸோ இதில் வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது. புரியுதுதான்? இது ஏன் இது சிவா விஷ்ணு கோயில் வச்சுருக்காங்களே அப்படின்னா, சிவா விஷ்ணு கோயில் ஏன் வச்சுருக்க அப்படின்னா, உனக்கு வந்து இந்த பொதுவாகவே ஈஸ்வரன் வேறு வேறு சொல்லிடக்கூடாது. ஈஸ்வரன் ஒன்று வழிபடுறது வேறு வேறு உபாசனையாக பண்ணணும். அதை காட்டுறதுக்காகத்தான் அர்த்தநாரீஸ்வரர் பண்ணுறது, நரசிம்மர் பண்ணுறது, இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளை எஜுகேட் பண்ணுறதுக்காகத்தான் இருக்கிறது. ஆனால் உபாசனைக்குன்னு எடுத்துட்டோம்னா எந்த தேவதா வேணும், நமக்கு என்ன பலன் வேணும், அதெல்லாம் புரிஞ்சுண்டு அந்த தேவதைக்கு தகுந்தாப்புல தான் உபாசனை பண்ணணும். இது வந்து நமக்கு பேசிக்காக தெரிஞ்சிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஓகே, அடுத்தது வந்து சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்ம. சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்ம தைத்திரியத்தில் வருது. பிரம்மன்ற சப்தம் வருது.
சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்ம. இது எந்த பிரம்மன் அப்படின்னா அத்வைதத்தில் வந்து ஞேய பிரம்மன் சொல்கிறோம். விசிஷ்டாத்வைத்தத்தில் என்னன்னு சொன்னால் இந்த பிரம்மத்தினுடைய குணம் வந்து இந்த 3 விஷயம். சத்தியமாக இருக்கிறது, அது ஞானமாக இருக்குது, அறிவோடு இருக்கிறது, புரியுதா, சத்தியம் ஞானம். அது வந்து ஆனந்தமாக இருக்கிறது, ஆனந்த. இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா விசிஷ்டாத்வைத்தத்தில் குணங்களாக சொல்லிடுறாங்க. ஸோ ஏன் சொல்ல முடியாது, பிரம்மன் என்ற சப்தத்துக்கு ஈஸ்வரா என்ற ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறது. அதனால் அவங்க வந்து கன்ஃபியூஸ் இல்லாமல் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க. நாம் கன்ஃபியூஸ் இல்லாமல் இந்த விவகாரிக சத்தியத்தில் நாம் சொல்லுவோம். ஆனால் பாரமார்த்திகத்தில் எல்லாமே பிரம்மன் தான் இருக்கிறது. சஜாத்திய விஜாத்திய ஸ்வகத பேத ரகித பிரம்மன். ஒன்றுமே கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது, எதுவுமே மிச்சமில்லை அப்படின்றது இருக்கு. தெரிந்தது தேவையான தகுதி. அந்த சாதன சதுஷ்டயம் பரிபூர்ணமாக சம்பூர்ணமாக அடைந்தவனுக்கு நிர்குண பிரம்மன் புரியும். ஓகே, அது வரைக்கும் வந்து சகுண பிரம்மத்தில் நம்மளை தயார்படுத்திக்கிறதுக்காகவும் உபாசனைக்காகவும் பண்ணுறோம். அப்போது என்ன கேள்வி வருதுன்னா, உபாசனைக்கு தான் இருக்குதுன்னு சொன்னீங்கன்னா ஏன் வந்து வேதாந்தம் வந்து சிவ பூஜை, விஷ்ணு பூஜை, சக்தி பூஜை, இவ்வளோ பூஜையெல்லாம் வந்து சொல்கிறது, இவ்வளோ கோவில்லாம் இருக்கிறது, இதெல்லாம் எதுக்கு வச்சுருக்கீங்க அப்படின்ற ஒரு பூர்வபக்ஷம் வரும். அதுக்கு என்ன சொல்கிறோம்னா, இதெல்லாம் வந்து நமக்கு சித்த சுத்தி வரத்துக்காகவும் குரு பிராப்தி கிடைக்கிறதுக்கும் இந்த பூஜையெல்லாம் உதவி பண்ணும். ஏன்னா குருவை கொடுக்கறது யாருன்னா ஈஸ்வரா, பிரதான். ஸோ ஈஸ்வரனால தான் குருவை கொடுக்க முடியும். அப்போது இப்போ ரொம்ப இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அதுவும் எஸ்பெஷலி தமிழ்நாட்டில் குரு என்ற கான்செப்டே கிடையாது. அதுவும் ஒரு குரூப்பில் வந்து சங்கர மடத்தை சார்ந்தவங்களுக்கு குரு இருக்கும். அது வைஷ்ணவ மடத்தில் கூட ரொம்ப போட்டுக்கிறதில்ல. இது சங்கர மடத்தில் மாத்திரம் அந்த காஞ்சி மட்டை சார்ந்த ஒரு குரூப் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எப்போ ஞாபகப்படுத்திப்பாங்க, பூணல் போடுறது வந்து ஆவணி ஆவட்டத்துக்கு. இந்த காஞ்சிபுரம் இந்த குரு அவங்களாம் போட்டுக்கிறது, அவன் குழந்தை பெற்றிருந்தான்னா கல்யாணத்துக்கு பத்திரிக்கையில் போடுவான். அதுவும் குழந்தை இல்லைன்னா அந்த குரு அம்பேல் போடவே மாட்டான், நினச்சிக்கோ போட மாட்டான். புரியுதா? அதில் வந்து அதில் பத்திரிக்கையில் வரும், பெரியவாவோட அனுகிரகத்தினால கல்யாணம், சும்மா ஃபார்மாலிட்டிக்கு, புரியுறதா, இப்படி போடுவான். அப்போ மொத்தத்துக்கு வந்து குருன்றது அங்கே வந்து இது கிடையாது. ஓகே, அப்படியே போனால் இப்போ வந்து மார்கழி சீசன் பாட்டுலாம் பாடின்னு இருப்பாங்க சென்னையில். அவங்க வந்து அந்த குரு கலாச்சாரத்தில் சொல்லுவாங்க. இப்போ அதுவும் போயிடுச்சு, ஏன்னா எல்லாமே இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் வந்துடுது. இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு தான் எனக்கு குரு, கூகுள் தான் குரு, எல்லாமே நேராக போய் டிஜிட்டல் இந்தியா குரு இதெல்லாம். ஸோ நேராக ஒரு குருவை ஒத்துக்க மாட்டான். சாஸ்திரத்தை எடுத்துப்பான், ஆனால் குருவை எடுத்துக்க மாட்டான். தெய்வத்தை எடுத்துப்பான், ஆனால் குருவை எடுத்துக்க மாட்டான். ஏன்னா அவர் நம்மளை மாதிரியே இருக்கார், நம்மளை மாதிரியே சிரிக்கிறார், நம்மளை மாதிரியே சாப்பிட்றார், நம்மளை மாதிரியே இது இருக்கார், கூடவே கிட்டக்க இருக்கார். அதனால் அந்த குரு இருக்கு. சப்போஸ் இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு என்னென்னா, குரு வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டு, ஈஸ்வரா மிஸ்ஸிங். போனால் அந்த பக்கம், இல்லைன்னா இந்த பக்கம். ஸோ இன்னொரு குரூப் இருக்குது, பண்டிட்ஸு, சாஸ்திர மதம் தான் படிப்பான், அவனுக்கு ஈஸ்வரன் கூட முக்கியம் இல்லை, குருவும் கிடையாது, வெறும் சாஸ்திரம் என்ன சொல்கிறதோ அந்த மாதிரி பண்ணுவான். அவன் கர்மகாண்டி, பூர்வ மீமாம்சை, புரியுதா? அவனுக்கு ஈஸ்வரன் கிடையாது, குரு கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. சாஸ்திரம் சொல்கிறது கர்மா இருக்கிறது, கைட் பண்ணுறது சாஸ்திரம். கர்மாவில் பண்ணால் பலன் கிடைக்கிறது, நமக்கு என்ன பலன் வேணுமோ அந்த கர்மத்தை பண்ணிட்டா சரியாக போயிடுச்சு. இப்படி அவனும் தெளிவாக இருக்கான், புரியுதா? ஆக மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷட் தர்ஷனத்தில் வந்து இந்த ஈஸ்வரன்னு சொல்கிறது ரொம்ப அபூர்வமாக போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் குரு அதில் சேர்த்துக்கிறது அதை விட கஷ்டமாக இருக்குது.
அதில் குரு, சாஸ்திரா, ஈஸ்வரா மூணும் ஒருத்தருக்கு அமைஞ்சிருச்சுன்னா அவங்களுடைய மோட்சம் வந்து சுலபமாக சீக்கிரமாக ஆகிடும். இது ஒரு விஷயம். அப்போ குரு பிராப்தி கிடைக்கும். ஓகே. அப்போ ஞேய பிரம்மன் ஏகம், உபாசிய பிரம்மன் அநேகம். அது வந்து கன்க்ளூஷன். இப்போ 13வது சூத்திரத்தில் எடுத்துக்கிட்டால் இதரே து அர்த்த சாமானியாத். தூனா 2 உபாசனைகள் விஷயத்தில் வேறு வேறாக உள்ள காரணத்தினால் நம்ம வேறு வேறு உபாசனைன்னு சொல்லணும். ஸோ வேறு வேறு உபாசனா, சிவ உபாசனை வேறு, இந்த விஷ்ணு உபாசனை வேறு. சைவம் மட்டும் இருக்குது, விஷ்ணு மட்டும் இருக்குது. அவங்க இப்போ நான் ஒரு இடத்துக்கு போனேன், அவர் ஜிஆர் கரெக்டாக சொன்னார், நம்ம எல்லோரும் ஒன்றா தான் ஒத்துக்கணும், ஆனால் நமக்குன்னு ஒன்று ஸ்பெஷல் இருக்குது, அதுதான் ஃபாலோ பண்ணணும் நம்மளுடைய சம்பிரதாயத்தில். புரியுதா? அவங்களுடைய சம்பிரதாயத்தில் முதல்ல என்னை உள்ளே சேர்த்துக்கவே இல்லை. ஏன்னா விபூதிலாம் இட்டுட்டு போகிறேன், ஸ்மார்த்தாவை போகிறேன். புரியுதா? அதுக்கப்புறம் மெதுவாக வந்து உள்ளே விட்டாங்க. அப்புறம் பேச நான் ஐக்கியம் பேசினேன். அதுக்கப்புறம் ராமானுஜரை பற்றி பேசினேன். அப்புறம் மெதுவாக எல்லா விஷயமும் ஐக்கியம் அந்யோன்யமாக ஆகிட்டோம். அதுக்கப்புறம் மெதுவாக வருது. இன்றைக்கி இருக்கிற ஸ்டேட்டஸில் நம்ம ஒன்று சேரலைன்னா திராவிட மாடலில் அடிப்பான் உதைப்பான். இப்போ எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்துட்டான். அதனால் திராவிடம் வாழுக. எல்லோரும் வந்து இப்போ வந்து ஒன்றா சேர்ந்துக்கலாம், கொஞ்சம் முன்ன பின்ன அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு பக்குவத்துக்கு 70 வருஷத்தில் தள்ளி இருக்கு. அவன் இங்கிலீஷ்காரன் கூட பண்ணல. அந்த இங்கிலீஷ்காரனை அடிவரடியாக இருக்கான் பாரு, இப்போ நிழலாக இருக்கான்ல, அவனுங்க பண்ண கொடுமையில் இவன் தனித்தனியாக பிரிஞ்சு போனவன் எல்லோரும் இப்போ கொஞ்சம் ஒத்துமையாக வந்து வர பழகிக்கிட்டாங்க, ஒத்துக்கிட்டாங்க. எப்படியோ நம்ம சர்வையில் ஆனால் பரவாயில்ல அப்படின்ற மாதிரி ருத்ரம் எல்லா இடத்துலையும் சொல்கிறது, விஷ்ணு சாஸ்திரம் சொல்கிறது, சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணுறது, எல்லாருக்கும் எல்லாம் அப்படின்றது இந்த டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தினுடைய முக்கியமான பலன். இது யாரையும் ஏமாற்ற முடியாது, எல்லாருக்கும் போகும், எல்லோரும் கற்றுக்கலாம் அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் என்ன புரிஞ்சுதுன்னா, இத்தனை வருஷமாக அது நீங்கள் அதெல்லாம் பாட்டு பாடுறது, இந்த போட்டிலாம் வைப்பாங்க, ஒரு இந்த ஷோலாம், அதெல்லாம் பார்ப்பீங்களாம் தெரியல. ஓகே. ஒரு இதில் இருக்கிற பழங்குடி பொண்ணு வந்து இங்கே இருக்கிற சோகால்டு பீப்புள் பாடுற பாட்டை தாளத்தோட ராகத்தோட அந்த பொண்ணு பாடுறான். அப்போ இந்த டெக்னாலஜி வந்து இப்போ சேஞ்ச் ஆகிருக்கிறது. வித்யா எல்லாருக்குமே சொந்தம், யாருமே பிரிக்க முடியாது அப்படின்றதுலாம் இப்போ வந்து காலமாக எடுத்து. இதனுடைய சைடு எஃபெக்ட் என்னென்னா ஸ்ரத்த போயிடுது. ஓகே. அப்போது ஸ்ரத்தையோட அந்த விஷயத்தோட திறமை மாத்திரம் கூடாது, திறமையோட டேலண்ட்டோட ஸ்ரத்தை பக்தி முக்கியம். இப்போது ஸ்ரத்த பக்தி இருக்கணும், அதே சமயத்தில் டேலண்டடாக இருக்கணும். புரியறதா? இது ரெண்டும் முக்கியம். இப்போ ஸ்ரத்த பக்தி இருக்குது, ஆனால் 2025ன்னு பேனர் போட்டாங்க. கீழே வரும்போது பார்க்குறீங்களா இல்லை தெரியல. புரியுதா? ஜெய் ஜெய் சிந்து பிரம்ம வித்யா 2025ன்னு போட்டோம். ஏன்னா நம்ம வந்து 108வது கேம்ப் 2025 வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை நோக்கி போயின்னு இருக்கோன்றதை காட்டுறதுக்காக அட்வான்ஸாக பண்ணுறது, வேறு ஒன்றும் இல்லை. தப்பாக நினைக்கக்கூடாது. ஓகே. இப்போ சொன்னோன்னு தான் கீழே போய் பார்ப்பண்ணி. அதனால் யாரையும் நீங்கள் இப்போல்லாம் யாரையும் குறை சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நம்மக்கிட்டேயும் குற்றம் இருக்குது, அவங்கக்கிட்டேயும் குற்றம் இருக்குது. அதனால் இப்போ யாரும் உங்களில் யார் நல்லவரோ கல்லை தூக்கி எறியுங்கள் சொல்கிற மாதிரி எல்லாருமே கல்லை கீழே போட்டுற வேண்டியதுதான். இப்போ சரி ஓகே, நீ ஒரு மாதிரி பாய்க்கோ, நானும் ஒரு மாதிரி பாய்க்கிறேன் அப்படின்னு புரியறதா? ஏன்னா அந்த 25 புக்லேயும் இருக்குது 2025. அதனால் இப்போ யாரை குறை சொல்ல முடியும்? சப்ஜெக்டே எடுக்கக்கூடாது. புரியறதா? அதனால் இதெல்லாம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். வீட்டில் கூட இப்படி புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ குழந்தைங்க கேட்டுடும், நீ மற்ற யோக்கியமா அப்படின்னு கேட்டுருவோம். கேட்குறதுக்கு முன்னாடியே உன்னால் முடிஞ்சது பண்ணுறா, என்னால் முடிஞ்சது நான் பண்ணுறேன் அப்படி சொல்லணும். அப்போ தான் நம்ம வந்து சர்வேயில் ஆக முடியும்.
ஆனஸ்டியாக இருக்க முடியும். ஓகே, அப்போ தூ அப்படின்னா இரண்டு உபாசனைகள் விஷயங்கள் வேறு வேறாக உள்ள காரணத்தினால் ரெண்டு உபாசனையாக கூறலாம். இத்தரனா இதுக்கு வேறாக. இதுக்கு வேறாகன்றது என்னது? 11வது சூத்திரத்தில் சொன்னது வேறு. அப்படின்னா என்ன வேறு? மொத்த உபனிஷத்துலேயும் ஒரே உபாசனை தான். அந்த ஞேய பிரம்மத்தில் சத்து சொன்னாலும் ஒரே உபாசனை தான், சித்து சொன்னாலும் ஒரே உபாசனை தான். அதனால் ஆனந்தம் சொன்னாலும் உபாசனை. அப்போது குண உபசம்ஹார விதிப்படி, மீமாம்ச விதிப்படி எது இல்லையோ அதை சேர்த்துண்டு ஒரே உபாசனையாக பண்ணணும். ஞேய பிரம்மத்தில். உபாசிய பிரம்மத்தில் அதே மாதிரி போகக்கூடாது. நீ எல்லா உபனிஷத்துலேயும் ஒரே உபனிஷத்துலேயும் கூட ஒரே உபாசனையில் கூட ரெண்டு உபாசனை கூட இருக்கும் அதில். ஓகே, அப்போ உபாசிய தேவதா முக்கியம். சப்போஸ் உபாசிய தேவதா வேறு மாதிரி இருந்ததுன்னா வேறு உபாசனை. உபாசிய தேவதா ஒன்றா இருந்தால் கூட இடம் மாறி இருந்துன்னு வச்சுக்கோ, அப்போ வேறு வேறு உபாசனையாக பண்ணணும். அதனால் உபாசனைன்றதை நீங்கள் அந்த இடத்துல எப்படி பேசணுமோ அங்கே அந்த உபாசனை தான். இப்போ உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம். சுவாமிஜி கிருஷ்ணர் பக்தரா, ராமர் பக்தரா, ஐயப்ப பக்தரா, அவர் எந்த இடத்துக்கு போகிறாரோ அந்த இடத்துல அப்படியே போயிடுறாரு. இவர் எந்த பக்தர்ன்னு பார்க்கறது. பிரம்மசூத்திரம் சொல்கிறது அது தனித்தனி உபாசனை. அந்த உபாசனைக்கு தகுந்தாப்பில் உன்னை அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணிக்கணும். புரியுதா? அங்கே போய் ராமரை கும்பிடும்போது சக்தியை பற்றி ஞாபகம் வரக்கூடாது. புரியுதா? கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்கூடாது. சில பேருக்கு சப்புல் ஆகும். இதை பண்ணால் அது வருதுச்சு, அதை பண்ணால் இது வருதுச்சு. அது பரவாயில்லன்னு சொல்கிறது. நீ என்ன பண்ணுறேன்னா எல்லா ஈஸ்வரன் ஏக்கம் சத் விப்ராக பகுதா வதந்தி அப்படி போட்டுக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, கடவுள் ஒருத்தர் தான், அறிஞர்கள் பலவாறு அழைக்கின்றனர். இப்போ இந்த சாமி கும்பிட்றதுலேயே இத்தனை குழப்பம் நம்ம கும்பிட்றவங்களுக்கு, ஆஸ்திகர்களுக்கே. புரியுதா? இப்போ இதில் வராமல் குற்றம் சொல்கிறதுக்குன்னே ஒரு குரூப் இருக்குல்ல, அவன் என்னெல்லாம் பேசுவான். அதுவும் புராணத்தை வச்சு பேசிக்கிட்டே இருப்பான். புரியுதா? தத்துவத்துக்கு வரவே மாட்டான், இதிகாசத்துக்கு வரவே மாட்டான், தர்மத்துக்கு வரவே மாட்டான். சரி, இப்படி தெரிஞ்ச ஆளுக்கிட்ட யாருக்கிட்டே கேட்கணும்ல, அவனா இஷ்டத்துக்கு பேசுவான். புரியுறதா? அவனா இஷ்டத்துக்கு எதிர்த்த ஆள் பேசினா பரவாயில்ல, வேண்டிய ஆள் கூட கேட்டுக்காது. ஏன்னா இது கௌரவ பிரச்சனை. புரியுதா? நமக்கு தெரியலேன்றது எங்கேயும் காட்டிடக்கூடாது. அப்படியே அமுக்கமாக போயிட்டே இருக்கணும். புரியுதா? தெரியலன்றது தெரிஞ்சாதான் தெரியாதது தெரியும். புரியறதா? போய் நேராக கேட்டுடணும். என்கிட்ட பெங்களூரில் ஒரு அம்மா கேட்டுது, சுவாமி அம்பாள் இடது பக்கத்தில் வரணுமா வலது பக்கத்தில் இருக்கணுமா, இப்படி சில சாமியும் இருக்குது. இந்த சப்ஜெக்டு நான் கிடையாது. அந்த சப்ஜெக்டு நான் எடுக்கிற சப்ஜெக்டு எல்லாம் ஒன்று அப்படி சொல்கிற ஆள். இது சம்மந்தமாக புராணிகர்லாம் இருப்பாங்க, அவங்கக்கிட்ட போய் கேட்டுக்குங்க அப்படின்னு சொல்லு. ஓகே, அப்போது இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் விஷயம். தெரியாத அப்படியே மழுப்பி சொல்லக்கூடாது, தெரியலன்னு சொல்லணும். அதுவும் எஸ்பெஷலி இன்றைக்கி இருக்கிற குழந்தைங்க நிறைய கேட்பாங்க. நம்மளை விட அட்வான்ஸாக சாப்பிட ஊட்டும்போது கூட ஃபோனில் தானே ஊட்டுறோம். அதனால் இந்த ஃபோனை எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு தெரியும் அவங்களுக்கு. நேராக அம்மா சொல்லுது கரெக்டாக இருக்கான்னு கூகுளில் போய் கேட்டுணும். புருகுன்னு ஒரு குட்டி இப்போ தான் 1 வருஷம் ஆகிறது. அது 1 வருஷம் கூட கம்ப்ளீட் ஆகலை. அந்த பெரிய பையன் போட்டான் புக்கை, எதையாவது போட்டான். அப்புறம் அவன் போட்டதை நான் எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்றான். அவன் அண்ணன் போட்டதை அவன் அப்பா கூப்பிட்டு அப்படின்றான், ஆர்டர் பண்ணு அப்படின்றான். அதனால் இப்போல்லாம் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். நேற்றுக்கு எங்கேயோ பார்த்தேன், ஃபோனை அந்த யாரோ சம்மந்தம் இல்லாத ஆளுக்கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க. புரியுதா? சம்மந்தம் இல்லாத ஆளுக்கிட்ட உன் ஃபோனை கொடுக்கக்கூடாது. சப்போஸ் பணம் அது உள்ளே இருந்ததுன்னா. இப்போ என் ஃபோனே கிடையாது, ஃபோன் ஒன்று வச்சுருக்கேன், அதில் பணம்லாம் இல்லை. யார்கிட்ட வேணால் கொடுக்கலாம்.
அது டேபிள்லேயே அப்படியே ஓப்பனாக இருக்கும், தொலைஞ்சா கூட பிரச்சனை இல்லை, சீக்ரெட் எதுவும் இல்லை. இப்போ தான் அதில் போனால் இதில் பிரம்மன் தான் பற்றி பேசியிருப்பேன். ட்ரெஸ் ஃபோன் பண்ணி அந்த ஃபோனை வாங்கிட்டு போயிடுங்கன்னு சொல்லுவான். புரியுதா? அதனால் உங்கள் ஃபோனை வந்து எந்த இடத்துலையும் அப்படியே காட்டுறதுனா கூட நீங்கள் கையில் பிடிச்சிக்கிட்டு இப்படி காட்டணும். புரியுறதா? அதனால் டெக்னாலஜிலாம் வேறு பக்கம்லாம் டெவலப் ஆகிருக்கு. மொத்த இதையும் எடுத்துகிட்டுவான். புரியுதா? வாலி குரூப்பு எல்லாம். அதனால் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். இதெல்லாம் இத்தரைன்னா 11வது சொன்ன ஆனந்தம் வேற, இந்த 12வது சூத்திரத்தில் சொன்ன ஆனந்தம் கோஷானந்தம், பஞ்ச கோஷானந்தம். புரியுதா? அந்த ஆனந்தம் எல்லாம் குதிரை யானைக்கு ஏறுறோம், குதிரைக்கு கூடுறோன்ற மாதிரி. புரியுதா? அப்படி சொல்லக்கூடாது. எல்லாத்துக்கும் ஒரே லைன் வச்சுக்க கூடாது. அதெல்லாம் வந்து மேலை நாட்டு தத்துவம். இவனுக்கு ஒரே மாதிரினா அவனுக்கு ஒரே மாதிரி ரூல். அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. இப்போ நம்ம கேம்ப் ஃபீஸு கூட சொல்கிறோம் இல்லையா, 3 டைப்பில் சொல்லுவோம் கேம்ப் ஃபீஸு. இப்போ 103வது கேம்ப் இது பார்த்தீங்கன்னா 3 டைப்பில் சொல்லுவோம். இப்போ 3வது டைப்பு முடியாதவங்க, கட்ட முடியாதவங்க என்னிலையும் அதில் சேர்த்துக்கோ அப்படி சொல்லுவாங்க. இந்த ரிசர்வேஷன் பாலிசியில் ஃபார்வேர்டு கம்யூனிட்டி இருக்கும். இல்லை என்னை கூட இந்த ஷெட்யூல்டு ட்ரைபில் சேர்த்துருங்க, என்னை கழுது சொல்லு, குதிரை சொல்லு. ஆனால் என்னை வந்து மானம் கௌரவம் இதெல்லாம் இருக்கிறது. புரியுறதா? அவங்கவுங்களுக்கு ஸ்டேட்டஸுக்கு தகுந்தா போல் நீ பண்ணிக்கணும். அதுதான் முக்கியம். புரியுறதா? நம்ம குரூப் அப்படிலாம் பண்ணுறதில்ல. அப்போ சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்ம, அது வந்து ஞேய பிரம்மன். ஓகே, அந்த பிரம்மன் உபாசிய பிரம்மன் இல்லை. ஆனால் விசிஷ்டாத்வைதத்தில் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, கன்ஃபியூஸ் ஆகி அதை வந்து உபாசிய பிரம்மனில் சேர்க்குறாங்க. புரியுறதா? அப்போ இதெல்லாம் வந்து கண்மூடித்தனமான பின்பற்றுதல். புரியுறதா? நம்ம வந்து அப்படி தான் சொல்கிறோன்னு வச்சுக்கோ, பரவாயில்ல. அவங்ககிட்ட ஆர்கியூ பண்ணக்கூடாது, யார்கிட்டையுமே ஆர்கியூ பண்ணக்கூடாது. ஏதாவது நான் ஒரு மதத்தை சார்ந்தவன், இந்த தத்துவத்தை சார்ந்தவன் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னால் கூட அவனுக்கு விவேக வைராக்கியம் கம்மியாக இருக்கும், அதில் மாட்டிப்பான். புரியுறதா? மெதுவாக நீ வந்து அப்படியே வைராக்கியத்தை அப்படியே கொண்டு போய் பேசுகிறேன்னு வச்சுக்கோ, ஃப்ளாட் ஆகிடுவான். புரியுறதா? நீங்கள் உபாசனை பண்ணுங்கள், இது உபாசனை பண்ணுங்கள், கரெக்டாக தான் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு வந்துடணும். புரியுறதா? நீ வந்து கரெக்டாக பேசுகிறிய நியாய பிரம்மன்னு, உனக்கு வைராக்கியம் வந்துடுதா? வரல, அப்போ நம்ம கம்முன்னு இருக்கணும். புரியுறதா? இதெல்லாம் வந்து நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம். அப்போ ஆனஸ்டியாக இந்த ட்ராவலில் பண்ணணும். இன்டலெக்சுவல் ஆனஸ்டின்னு பேர் இதுக்கு பேர். புரியுதா? நம்மளை தாழ்த்திக்கிறது இல்லை. புரியுறதா? ஆனால் ப்ராப்பராக நம்ம இதில் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே போனால் தான் அதில் எவ்வளோ தூரம் போகிறோமோ அவ்வளோ தூரம் கரெக்டாக இருக்கும். ஆனால் நமக்கு என்ன இங்கே பண்ணிட்டுருக்கோம் அப்படின்னா கன்விக்ஷன் பண்ணிட்டு, அல்டிமேட்டு பிரம்மன் பாரமார்த்திகந்தான், அது என்னுடைய புத்தியில் கன்விக்ஷன் ஆகணும். ஆனால் இப்போ நாட் ஒர்க்கு. இப்போ ஒரு 10 வயசு பையனுக்கு குழந்தை பிறக்காது. புரியுதா? இன்னொரு 10-20 வயசு வெயிட் பண்ணணும். புரியுறதா? அப்போ தான் குழந்தை பிறக்கும். கரெக்டு தானே? அதுபோல் இப்போ எனக்கு வந்து அந்த கன்விக்ஷன் இருந்தால் போகிறோம். எப்போ அந்த பாரமார்த்திக பிரம்மன் புரியறதோ புரியட்டும். இப்போ வந்து உபாசிய பிரம்மன் வந்து எனக்கு புரியணும். புரியுறதா? அதை பற்றின விஷயத்தை ஐடியா இருந்தால் தான் கொஞ்ச நேரமாவது கண்ணை மூடி தியானம் பண்ண முடியும், உபாசனை பண்ண முடியும். ஓகே, அப்போ அடுத்த சொல்லி என்ன சொல்கிறாரு வியாசாச்சாரியர்? அர்த்த சாமான்யாத். அர்த்தம்னா சப்ஜெக்ட் மேட்ரு. ஓகே, சப்ஜெக்ட் மேட்ரு ஞேயம் பிரம்ம, சாமான்யாத் பொதுவாக இருப்பதனால ஞேயம் பிரம்ம எல்லா உபனிஷத்துக்களிலும் ஒன்றா இருக்கு. அப்போ எல்லா விதமான உபனிஷத்துக்களிலும் பிரம்மன் காமனாக சொன்னால் ஒன்று தான் அப்படின்னு எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா, சப்ஜெக்ட் மேட்ரு வந்து ஒன்றா இருக்கிறது. அதனால் இந்த விஷயம் வந்து எல்லா உபனிஷத்துலேயும் சொல்கிற பிரம்மன் ஞேய பிரம்மன் அப்படின்றத இங்கே கன்க்ளூட் பண்ணுறாரு.
அப்போது தேர்ஃபோர் உபாசிய பிரம்மன் அநேகம், ஞேய பிரம்மன் ஏகம். இதோட 6வது அதிகரணம் முடிகிறது. இப்போ 7வது அதிகரணம் ஆத்யானாதிகரணம். ஓகே, ஆத்யான அதிகரணம். இதில் 2 சூத்திரம் இருக்கிறது. ஓகே, 2 சூத்திரத்தில் முதல் என்ன எடுத்துக்கிறாருன்னா, இந்த 2 சூத்திரத்தை கம்பைன் பண்ணி போகிறார் வியாசர் சங்கரர் 2 பேருமே. ஆத்யானாதிகரணம். ஓகே, இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்துக்கிற சப்ஜெக்டு என்ன எடுத்துக்கிறோம் விசாரத்துக்கு? இந்த பிரம்மசூத்திரத்தோட விசேஷம் என்னென்னா, நாம் வந்து உபநிஷத்து கிளாஸில் அந்த உபநிஷத்து மாத்திரம் படிச்சுட்டு போயிடுவோம். அதுலேயும் நமக்கு கொஞ்சமாக தான் படிச்சுட்டு போவோம். இது பிரம்மசூத்திரத்தில் என்னென்னா கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடீஸ் இருக்குது. கட்டோபனிஷத் சொல்லுவோம், சாந்தோக்கிய சொல்லுவோம், இந்த பக்கம் வந்து முண்டகோபனிஷத்தை எடுத்து சொல்லுவோம், எல்லாத்தையும் பற்றி சொல்லுவோம். ஸோ இது ஒரு நமக்கு ரொம்ப அட்வான்ஸாக நம்மளுடைய புத்தியானது விஸ்தாரமாகும். எப்படி உபாசனையில் நமக்கு மனசு விஸ்தாரமாகிறதோ, புத்தி வந்து அது போல் நமக்கு கிரகிக்கிற சக்தி அதிகமாகிறது பிரம்மசூத்திரம் படிக்கிறது. இது ஒரு அருமையான முக்கியமான மந்திரம், தேவையான மந்திரம். 1-3-10, 1-3-11 கட்டோபனிஷத்து. கட்டோபனிஷத்தில் நிறைய மந்திரம், முக்கியமான மந்திரம். ஏன்னா அதிகாரி அப்படி. யார் அதிகாரி கட்டோபனிஷத்தில்? தான் அந்த உத்தம அதிகாரி யார்? நச்சிகேதன். என்ன பெரிய உத்தமம், அவன் என்ன சாதிச்சிட்டான் அப்படின்னா, அவனுக்கு பூர்ண வைராக்கியம் ஃபுல்லாக இருக்குது. புரியுதா? ஆடல் பாடல் எல்லாத்தையும் கொடுத்தா கூட தேவையில்லையா அப்படின்றான். அப்புறம் உனக்கு தெரிஞ்சால் சொல்லு, இல்லாட்டி தெரியலன்னா விட்டுடு அப்படின்றான். பிடிப்ப. புரியுதா? நச்சிகேதன். அதுதான் சுவாமி விவேகானந்தர் நச்சிகேதனை ரொம்ப பிடிக்கும். அவருக்கு பிடிச்சதுனால எனக்கு பிடிச்சது. அதனால் அந்த இதுக்கு உபநிஷத்துக்குள்ளார ஜாஸ்தியாக போனேன் நான். அதை டீப்பாக எடுத்துருப்பேன். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குருகுலத்தில் ரெகுலர் கிளாஸில் எடுத்த ஒரே உபநிஷத்து கட்டோபனிஷத்து மாத்திரம்தான். மீதெல்லாம் இதே மாதிரி கேம்ப் வச்சு நடத்தின உபநிஷத்துக்கள். ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன். ஓகே, கட்டோபனிஷத்தில் 10-11 மந்திரம், 1-3-10-11 ரொம்ப அருமையான ஒரு ஸ்டேஜ் கொண்டு போடுது. அதாவது இந்திரியேபியக பரா அர்த்த அர்த்தேபியச்ச பரம் மனஹா. இது வந்தோடனே மைண்டில் எனக்கு ரொம்ப கிளாரிட்டி கிடச்சிது. ஏன் வந்து சென்சஸ் வந்து ஆப்ஜெக்டை நோக்கி போகிறது, வெளி உலகம் வந்து ஃபேன்சியாக இழுத்துட்டு போகிறது. இதை அர்ஜுனன் கேட்குறான். உள்ளுக்குள்ளே ஏதோ ஒன்று தள்ளுற மாதிரி இருக்குது, பேய் உள்ளர பூந்துன்னு இருக்க மாதிரி இருக்குது, நான் வேண்டான்னு தான் நினைக்கிறேன். அப்படிதான், எனக்கு தேவையில்லை அந்த ஃபலூடாவும் அந்த ஐஸ்கிரீமும். புரியுதா? ஆனால் கொண்டு போய் நிறுத்தி, அறிவு இருக்கா, சாப்பிடக்கூடாது சொன்னேன்ல, இப்படி உள்ளுக்குள்ள டைலாக் ஓடும். புரியுதா? ஆனால் வெளியில் சொல்ல மாட்டான், கம்ப்ளீட் பண்ணி இன்னொன்று கூட சாப்பிட்டுட்டு வந்துடுவான். ஏன் அப்படின்னு இது ரொம்ப நாள் என்னுடைய கேள்வியாக இருந்தது. ஆன்சர் சொல்கிறதுக்கு தெரியல. அப்படி தான் இருக்கும் விஷய சுகம் வந்து அப்படி தான் இழுத்துட்டு போகும். அப்படின்னு பார்த்தா இந்திரியங்கள் வந்து அதை விட வலுவானது வெளி உலகம். அப்படி உபனிஷத் சொல்கிறது. புரியுதா? அங்கே கிருஷ்ணர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஏன் உனக்கு அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குன்னா, ரஜோகுண சமுத்பவா காமஹா. ஒருத்தருக்கு ரஜோகுணம் ஜாஸ்தி ஆகும்போது காமம் வந்து விருத்தி ஆகிறது. அவர் ஒரு குழு பாயிண்ட் சொல்கிறாரு. ஓகே, இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, உபனிஷத்து வெளியில் படைக்கப்பட்ட ஈஸ்வரனுடைய விஷயமே அது அப்படியே அவனை இழுத்துட்டு போகும். ஏன்னா அதுக்கு பலம் ஜாஸ்தி. ஸோ வலுவானது. அந்த வலுவான ஆப்ஜெக்டை விட பலமானது எது அப்படின்னா மனசு. ஓகே, மனசு தான் பெருசானது. ஆனால் நம்மளுடைய சொந்த அனுபவம் எப்படி இருக்குன்னா, இந்த விஷயமும் இந்த சென்சஸும் மைண்டும் இதோடு சேர்ந்துடும், லூட்டி பண்ணும் பாரு. அதில் வந்து இது சொல்லுவார், ஒரு பெரிய 2வது அத்தியாயத்தில் 2 ஸ்லோகம் சேர்ந்து வரும் பாரு.
அப்படியே படிப்படியாக இழுத்துட்டு போய் புத்தி விநாசகா சர்வம் விநாசம் அப்படின்னு சொல்கிறார். புரியுதா? முதல்ல தியாயத்தே தியானம் பண்ணிகிட்டே இருக்குமா. இப்படி உட்காந்து சோஃபா செட்டில் உட்காந்துட்டு இந்த சோஃபா வாங்கிடலாமா, நல்லா இருக்கு, இது உட்காரத்துக்கு நல்லா இருக்குது, புரியுதா, எடுத்துகிட்டு போயிடலாமா அப்படின்னு முதல்ல தியானம் அப்படி போகும் ரவுண்டு. அதுக்கப்புறம் அப்படியே போகும். ரொம்ப வருஷம் அவர் தான் பெரிய சைக்காலஜிஸ்ட் அவர், புரியுதா. அந்த மந்திரத்தை நான் வந்து திருப்பி திருப்பி சொல்லியிருப்பேன். நீங்கள் அந்த இதில் கிளாஸில் போய் பாருங்கள், புரியுதா. அது பியூட்டிஃபுல் விவேகத்தையும் கொண்டு போடும், புரியுதா, எல்லாத்தையும். அப்போ புத்தி பிரகாசம் இருக்கணும் அர்ஜுனா, புத்தி பலுவாக இருக்கணும். மனசை விட பலம் வந்து புத்தி. புத்தி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதா தான் நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் மைண்டு கண்ட்ரோல் பண்ணால் தான் சென்சஸ்க்கு வேண்டிய விஷய சுகத்துக்கு வேண்டிய வெளிப்பொருட்களை கண்ட்ரோல் பண்ணும். அப்போ வந்து தான் நம்மளுடைய சென்சஸ் வந்து நம்மக்கிட்ட இருப்பார் அவர், புரியுதா. ஓகே. ஸோ இது வந்து பதஞ்சலி ஒரு ஆர்டரில் சொல்கிறாரு அந்த விஷயத்தை. ஸோ எல்லாருமே சொல்லக்கூடிய முக்கியமான சப்ஜெக்ட் மேட்ரு இது. ஆனால் ஸ்கூலில் காலேஜில் கிடையாது. அதனால் என்ன, 10ல் ஒரு கேஸ் வந்து டைவர்ஷன் ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ இன்னொரு 10 வருஷம் கழிச்சு 10ல் 2 கேஸு 5 கேஸு போயிடும். பண்ணும்போதே போயிடுது, புரியுதா. ஏன்னா இந்த விஷயங்கள்லாம் கற்றுக் கொடுக்கப்படலை ஸ்கூல் காலேஜில், புரியுதா. இவன் வந்து செக்யூலரில் மாட்டின்னு இருக்கானே. செக்யூலர் என்னைக்கு எடுக்கிறோமோ, சர்வதர்ம சமபாவம் என்னைக்கு வருதோ, இந்திரா காந்தி பண்ணின தப்பு அது, புரியுறதா. அப்போ தான் இந்த சப்ஜெக்ட்லாம் நம்ம உள்ளே போய் படிக்கணும், புரியுதா. நமக்கு இப்போ மார்கழி மாதம் திருப்பாவு திருவம்பாவு படிப்போம். தேம்பாவணி எதுக்கு படிக்கணும்? இப்போ எதுவுமே படிக்கிறதில்லன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த லெவலுக்கு போயிட்டான் டிஜிட்டல் இந்தியா. முன்னாடிலாம் வந்து திருப்பாவை திருவம்பாவை படிப்போம். சைவ குரூப் வந்து திருவம்பாவை படிக்கும், இந்த குரூப் வந்து திருப்பாவை படிக்கும், புரியுதா. மொத்தத்துக்கு சேர்த்து எல்லாருமே சேர்ந்து தேம்பாவணி படிப்போம். அடாப்பாவி ஏன்டா அது வச்சுருக்கான்னா, அந்த கால்டு வேர்ல்டு இருக்கான்னு அவன் வந்து இது உள்ளார சேர்த்து விட்டான், புரியுதா. அப்போ நமக்கு வந்து இந்த சித்பானந்த சுவாமி ஆசிரமத்தில் இருக்க மாதிரி அந்த காலில் குண்டை மாட்டி விட்ருவாங்க, இரும்பு குண்டை. நமக்கு 2 கால்லையும், ஒன்று கிறிஸ்தவ குண்டு, இன்னொன்று வந்து முஸ்லீம் குண்டு, 2த்தையும் தூக்கிட்டு நடக்கணும் நம்ம எங்கே போனாலும், புரியுதா. அதனால தான் வாதாபி ஜீரணத்தில் அது 2 சமமாகிடுச்சுன்னா எக்கனாமிக்கில் போட்டிருக்கேன் நான் வித்தத்தில், அதுக்கே நிறைய செலவு பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம. இது 2 சமரசம் ஆகிடுச்சுன்னா நிறைய காசு மிச்சமாகும். மகத்த பரம் அவ்யக்தம் அவ்யக்தாத் பரம் புருஷா புருஷான்னா பரம் கிஞ்சித்து சா காஷ்டா சா பராகதிகி. அருமையான மந்திரம். இதை வந்து நான் வந்து இதில் வேற சொன்னேன் நான், இந்த பைட்டக்கில் சாஸ்திராலயத்தில் ஒரு ஜீவ யாத்திரை பைட்டக்கு, அதுக்கப்புறம் சென்னையில் வந்தோன்னு ஒரு ஜீவ யாத்திரை பைட்டக்கில் இந்த விஷயத்த சொன்னேன். பாஸ்வேர்டு இதை புரிஞ்சுக்கோ, சா காஷ்டா சா பராகதிகி. அதனால் சக ஆத்மா சக விக்னேயா. இதில் அப்பப்போ எல்லாத்தையும் அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கலாமா, விட்டுட்டா தான் கிளியராக இருக்கும். அப்படி நீங்கள் விட்டுடுவீங்க, எப்பவுமே புதுசாக இருப்பீங்க, நானும் புதுசாக சொல்லுவேன். ஓகே. இப்போது இது ரொம்ப அற்புதமான மந்திரம். இதில் பிரம்மசூத்திரம் எங்கே வருதுன்னா, இந்த மந்திரம் நமக்கு தெரியும், ஆனால் பிரம்மசூத்திரத்தோட விசேஷம் என்ன தெரியுமா, நம்ம கிளாஸில் இப்படி தான் படிச்சுட்டு போவோம். பிரம்மசூத்திரத்தில் என்ன சொல்கிறது, அது மனசுன்னு வருது இல்லையா, மனோமய கோஷா. புத்தி வருது இல்லையா, அது விஞ்ஞானமய கோஷா. அவ்யக்த வருது இல்லையா, ஆனந்த வருது இல்லையா, ஆனந்தமய கோஷா. அப்படி கோஷா வருது. இது சொல்கிறதா. நெக்ஸ்ட் விஷயம், ஒன்றை விட ஒன்று பெருசு, மேலானது, சுப்பீரியர். அதனால் மனோமய கோஷா விட பரத்துவம், அது வந்து விஞ்ஞானமய கோஷா. விஞ்ஞானமய கோஷாவை விட பரத்துவம் ஆனந்தமய கோஷா. ஆனந்தமய கோஷாவிட பரத்துவம் பிரம்மன். ஓகே. அவ்யக்தாத் பரம் புருஷா. இப்போ 4 பரத்துவம் வருது. இப்போ உபனிஷத்தோட இன்டென்ஷன் 4 விஷயத்தை சொல்கிறதா, ஒரு விஷயத்தை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதா.
4 சுப்பீரியாரிட்டி சொல்கிறதா அல்லது ஒன்றை மாத்திரம் சொல்கிறதா? ஒரு சமத்துவம் வேண்டும் இல்லையா? அதனால் 4த்தையுமே ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணணுமா இல்லை ஒன்றை மாத்திரம் ஹைலைட் பண்ணணுமா? எப்படி? இதுதான் பிரம்மசூத்திரம். புரியுதா? இது நீ வேறு எங்கேயும் போனாலும் கிடைக்காது. பிரம்மசூத்திரத்தில் தான் பாஷ்யக்காரர் அப்படி பண்ணுறாரு. ஓகே. ஸோ அப்போது இந்த விஷயம் ஒரு விஷயம் சட்டில் ஆக சூக்ஷ்மத்துவம் ஆகும். ஒன்றை விட ஒன்று அது ஸ்ட்ராங் ஆகும். இப்போ ஆத்மா எப்படிப்பட்டது? சூக்ஷ்ம தரிசிபிகி. யார் சூக்ஷ்ம புத்தி உள்ளவனோ அவன் தான் ஆத்மாவை புரிஞ்சிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறான். இப்போ எது பரத்துவம்? 4 பரத்துவமா அல்லது ஒரு பரத்துவமா அப்படின்னு சொல்கிறது. அப்போ பிரம்மசூத்திரத்தில் பல கோணத்தில் இந்த மந்திரத்தை படிச்சுட்டு வரோம். இப்போ பரத்துவம் ஒன்றை விட ஒன்று பவர்ஃபுல். ஓகே, அப்படி பார்த்தோம். இந்த 4 பரத்துவத்தில் 4 சொல்கிறதா 1 சொல்கிறதா அதுதான் இங்கே டிஸ்கஷன். அப்போ இங்கே 2 விதமான விஷயம் சொல்கிறோம். அதை இங்கே உபனிஷத்து டீச்சிங்கில் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா 4 சொல்லலை, 1 தான் சொல்கிறோம். இப்போ உதாரணத்துக்கு கவுன பிராணால் ஒன்று தான் பெருசுன்னு நினச்சிக்கிச்சிங்க. ஓகே, நான் மாத்திரம் இல்லைன்னா நீ தடிக்க விழுந்துருவனே, போய் முட்டிப்பேன் அப்படின்னு. ஏற்கனவே கண்ணுக்கு தெரியும் போதே கீழே விடுறோம். ஓகே, கண்ணு வேற தெரியாமல் போச்சுன்னாங்க. புரியுதா? வாய் பேசாமல் இருந்தனா எப்படி இருக்கும்? காது கேட்காமல் இருந்தேன். ஆக்சுவலி காது நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். காது ஓகே, மீதி இந்திரியெல்லாம் கேட்கலன்னா கூட பரவாயில்ல. புரியுதா? கடைசியில் மனமும் கரணம் தான். அவரும் 1 வருஷம் லீவு போட்டு போயிட்டார். அப்போ தானே தெரியும். ஆனால் எல்லாருமே குஷியாக இருந்ததுங்க. ஞானேந்திரியம், கர்மேந்திரியம், மைண்டு பாஸ் போயிட்டார் அவர் வெளியில். அப்பா வெளியில் போயிடும் மாதிரி. புரியுதா? ஒரே சந்தோஷமாக இருந்தேன். எப்படி இருந்தீங்க? நல்லா சௌக்கியமாக இருந்தோம் நீ போனதுனால. அப்போது இதே மாதிரி பிராணன் வெளியில் போக ஆரம்பிச்சுது சரீரத்திலேருந்து. முக்கிய பிராணன், அந்த பிராணன் இன்னும் போயிடுச்சுன்னா அப்புறம் டெத் ஆகிடுமே. போகிறது பிரயத்தனம் பண்ணும்போது கண்ணு சொருகிறது, காது கேட்காம போகிறது, சுவாசம் தெரியல, எல்லாமே அப்படி இருக்குது. நீங்கள் அப்படி ஒரு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு போயிடுவாங்க. அந்த கடைசி இதில் டெத்தை விளிம்பு தொட்டுட்டு வருவாங்க. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே சப்தனானே ஒன்றுங்க திருப்பி வந்துடுத்து. புரியுதா? ஒரு பெரியவர் டெத் ஆகிடுச்சுன்னு கீழே தூக்கி போட்டாங்க. பையன், பொண்ணு, ஒய்ஃபு எல்லாரும் சுற்றி நிற்கிறாங்க. அவர் பெரிய மூச்சுட்டார். என்னடா சுற்றி நிற்கிறீங்க? இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. ஆனால் அவருக்கு புரிஞ்சுது. அவர் உஷாரான ஆள் அவர். ஆடா பாவிகளா, உங்களை எப்படியெல்லாம் படிக்க வச்சேன், எப்படிலாம் வளர்த்துருக்கேன், இன்னும் கேட்டதெல்லாம் கொடுத்துனேன். என்ன ஏண்டி வைர மூக்குத்தி கேட்டிய கொடுத்தோம்ல, இப்படி தரையில் போட்டு. அப்போ தான் கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி வைர மூக்குத்தி கேட்டா அந்த பாட்டி, இந்த ரெட்டு வைர மூக்குத்தி கேட்டா. நானும் வாங்கி கொடுத்துருங்க அப்படின்னேன். புரியுதா? ஏன்னா அவங்க தான் காஃபி போட்டு கொடுப்பாங்க, பக்கத்து வீடு. புரியுறதா? இவராக காஃபி போட்டு கொடுப்பாரு. அவங்க தான் சப்போர்ட் பண்ண முடியும். இப்படி எது கேட்டாலும் கொடுத்தல. என்னை ஒரு 10 நிமிஷம் பெட்டில் வச்சிருந்து தான் அப்புறம் அனுப்புறது. எப்படி? அதனால் பிராணன் போயிடுச்சுன்னா ஒன்றுத்துக்கும் யூஸ்லெஸ் பாடி. புரியுறதா? அப்படி போனோடனே எல்லா இந்திரியங்களும் நமஸ்காரம் நமஸ்காரம். அவங்களுக்கும் ஒரு பட்டம்லாம் வாங்கியிருக்காங்க. ஓகே, அந்த பட்டத்தெல்லாம் பிராணனுக்கு திருப்பி கொடுத்துட்டுங்க. நீ இல்லைன்னா நாங்கள் இல்லை அப்படி சொல்லிட்டு சமர்ப்பணம் பண்ணிடு. புரியுறதா? அந்த மாதிரி ஏன் குரு தட்சிணை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, இந்த ஞானம் அவர் சொல்லி கொடுக்கலைன்னா நான் இந்த ஸ்திதியில் இருக்க முடியாது, சாமானிய ஜனனாக இருக்கு. அதனால் அவன் கொடுப்பான். ஒன்றுமே புரியாது, வெளியில் இருக்கவனுக்கு ஒன்றுமே புரியாது. இது சும்மா டீச் பண்ணுறாரு. டீச்சிங்கு கோர்ஸ் ஃபீ இப்படி
கொடுத்துட்டா முடிஞ்சு போச்சு. நோ, டிஃப்ரெண்ட். புரியுது தான்? ஸோ என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட். அப்போது இந்த பிராணன் மாதிரியே சுப்பீரியாரிட்டி. இப்போ மனசை விட சுப்பீரியாரிட்டி புத்தி, புத்தியோட சுப்பீரியாரிட்டி ஆனந்தமய கோஷா, ஆனந்தமய கோஷ சுப்பீரியாரிட்டி இந்த ஆத்மா, ஆத்மாவோட சுப்பீரியாரிட்டி ந கிஞ்சித் பரம். உபனிஷத்தை சொல்லிடுது. இவன் அப்படியே நீளமாக போவான். ஆத்மா தான் பரத்துவம். ஓகே ஓகே, மற்றதெல்லாம் என்ன அதோட சேர்ந்தது. ஓகே, அதனால் பரத்துவம் 3 சொன்னாலும் டீச்சிங், உபனிஷத்து டீச்சிங் பண்ணுறது ஒன்று தான். அதை தான் இங்கே சொல்கிறாரு 14வது சூத்திரத்தில், ஆ தியானாய பிரயோஜன அபாவத்து. ஓகே, அப்படின்னா அந்த 3 விஷயம் பிரயோஜனம் கிடையாதா அப்படி கேள்வி வருது. மனசு பிரயோஜனம் கிடையாதா? நிஷ்பிரயோஜனம். புத்தி நிஷ்பிரயோஜனம். ஆனந்தமய கோஷா நிஷ்பிரயோஜனம். அப்போ ஆத்மா மாத்தமே பிரயோஜனம். பிரயோஜன அபாவாத். எத்திர எத்திர பிரயோஜனம் நாஸ்தி தத்திர தத்திர தாத்பரியம் நாஸ்தி. ஷட் லிங்கானி மறக்கக்கூடாது. தாத்பரிய லிங்கானி. புரியுறதா? அதில் என்ன சொல்கிறது, இந்த ஒரு தாத்பரியம்னு புரியுறதில்ல. என்ன வேணால் பேசலாம். நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்க, இதாக இருக்கீங்க, நீங்கள் கர்ணனுக்கு பிறகு நீங்கள் தான் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. ஏன் சொல்கிறாங்க? அவன் டொனேஷன் வாங்குறதுக்காக போயிருக்கான். இதெல்லாமே கணக்கு. கடைசியில் டொனேஷன் கேட்டு வருவான். புரியுதா? அதுதான் தாத்பரியம் அவனுக்கு. அதுபோல் மற்றதெல்லாம் நம்ம சொல்லுவோம், ஆனால் எதுக்காக சொல்கிறோன்றதை தெரியணும். புரியுதா? அப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறது, அது தாத்பரியத்தை நிர்ணயம் பண்ணுறதுக்காக சொல்கிறது. உபக்ரமோபசம்ஹார அபியாசக அபூர்வதா பலம் அர்த்தவாதோ உபபத்திச்ச லிங்கம் தாத்பரிய நிர்ணயா. பாருங்க, தாத்பரியத்தை இதுதான் தாத்பரியம். உபனிஷத்து பெருசாக இருக்குது, சதுர் உபனிஷத்து இருக்குது. அதில் இதுதான் முக்கியம், இதுக்காக தான் இருக்குது மற்றதெல்லாம் அப்படின்றது தெரிஞ்சுங்க. இப்போ நம்ம லைஃப் இருக்குது, தாத்பரியம். நம்ம குழந்தை தொழிலில் போட்டோம், அப்புறம் ஸ்கூலில் வளர்ந்தோம், அப்புறம் காலேஜ் போனோம், வேலைக்கு போனோம், கல்யாணம் பண்ணிட்டோம், குழந்தை பெற்றுண்டோம், அதுக்கப்புறம் அதுக்கு குழந்தை பிறந்தது, இதெல்லாம் இருக்குது. இதெல்லாம் இது இவ்வளோ இருக்க, இவ்வளோ தாத்பரியமா? எது தாத்பரியம்? நீ காலேஜுக்கு போனது தாத்பரியமா? கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டது தாத்பரியமா? சம்பளம் கூட வாங்கிக்காம உனக்கு பொண்ணு கொடுத்தாங்களே அது தாத்பரியமா? இல்லை உன் குழந்தை தாத்பரியமா? பேரன் தாத்பரியமா? பேரன் பேத்தி தாத்பரியமா? அல்லது என் குழந்தை தாத்பரியமா? வெயில் தான், வெயிலில் வேலை பண்ணாதரா, வெயில் தாழ்ந்தோடனே வேலை பண்ணுறான் தாத்தா கத்திகிட்டே இருக்காரு அவங்க பையனுக்கு. அப்போ சும்மா இருப்பா, வேலை முடிக்கணும், நீ வேற தொணன்னு. தாத்தா என்ன பண்ணாருன்னா, பேரனை கொண்டு போய் வெயிலில் நிற்க வச்சுட்டார். கத்துனான் குழந்தை. உன் குழந்தை மாத்திரம் உனக்கு இவ்வளோ வேகம் வருதுல்ல, என் குழந்தைனுக்கு எனக்கு வேகம் வரும்ல. தேர்ஃபோர் தாத்பரியம் அவருக்கு, அந்த அப்பாவுக்கு தாத்பரியம் யார்? அவருடைய குழந்தை. இவருக்கு தாத்பரியம் யார்? அவனுடைய குழந்தை. புரியுறதா? அப்போ புத்திராதி, புத்திரம் தான் தாத்பரியம். ஏன்னா இப்போ புத்திர புஷ்டிகி அகம் புஷ்டிகி, புத்திர நஷ்டக அகம் நஷ்டக இல்லையா? இதுலேருந்து என்ன கணக்கு பண்ணலாம் நம்ம? புத்திரம் தான் தாத்பரியம். இது சாமானிய கிரகஸ்தர்களுக்கு. புரியுறதா? நமக்கு எது தாத்பரியம்? ஆத்மா. அகம் ஆத்மா குடாகேசா. புரியுதா?
கான்ஷியஸ் இருக்க, சாட்சி சைத்தன்யம் தாத்பரியம். நம்ம மைண்டில் வரக்கூடிய எண்ணங்கள் தாத்பரியம் இல்லை, அந்த எண்ணத்தை எதனால் பிரகாசிக்க வைக்கிறதோ சாட்சி, அது தாத்பரியம். அகம் சாட்சி சின்மாத்ரோகம், அகமாத்மா சாட்சி சின்மாத்ரோகம், அது தாத்பரியம். கைவல்ய உபனிஷத்து. அப்போ நம்ம இங்கே என்ன படிக்க வந்திருக்கோம்? தாத்பரியம் எதுவோ அது தெரிஞ்சிக்கிறதுக்கும் புரிஞ்சிக்கிறதுக்கும் அபியாசம் பண்ணுறதுக்கும் வந்திருக்கோம். அப்போ ஆப்ஜெக்ட் வேர்ல்டு, இந்திரியம், மனசு, புத்தி இன்க்ளூட் ஆனந்தமய கோஷா வரைக்கும் புருஷார்த்தத்தில் வராது. ஓய், எது புருஷார்த்தம்? மோக்ஷம் புருஷார்த்தம். ஓகே, அப்போது பிரயோஜன அபாவாத். ஓகே, அது பிரயோஜனம் இல்லை. எது தாத்பரியம்? அதை கட்டோபனிஷத்தை சொல்கிறது 1:3:15 மந்திரம். அது சொல்கிறது அசப்தம் அஸ்பர்ஷம் அரூபம் அவ்யயம் ததா அரசம் நித்தியம் அகந்தவச்சு அநாதி அனந்தம் மகதகா பரம் துருவம் நிச்சாய தது மிருத்யு முகாத் பிரமுச்சந்தே. எந்த ஒன்று மரணத்திலிருந்து என்னை விடுவிக்கிறதோ அது மோட்சம். நான் மரணமற்றவன் என்பதை புரிந்து கொள்வது மோட்சம். ஓகே, அப்போது மனோமய பரத்துவம் நிஷ்பிரயோஜனம், விஞ்ஞானமய பரத்துவம் நிஷ்பிரயோஜனம், ஆனந்தமய பரத்துவம் நிஷ்பிரயோஜனம். அதாவது ஆத்ம பரத்துவம் என்பது மோக்ஷ பிரயோஜனம். புரியுறதுங்களா? அதனால் இந்த ஞானத்தில் தத்துவமசி அகம் பிரம்மாஸ்மி அப்படின்றது தான் தாத்பரியம். இப்போ நம்ம கிளாஸ் கேட்டு அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு புரிஞ்சுக்கிறோம், திருக்கு திருஷ்ய விவேக சொல்லி புரிய வச்சுடுறோம். எது திருஷ்யமாக அது திருக்கு. நமக்கு இது திர்க்காக இருக்குது. திர்க்குன்னா ஜடம், புரியுதா? எனர்ட்டு. ஸோ வெளியில் பார்க்குறோம், அது எனர்ட்டு. பாடியை பார்க்குறோம், பாடி எனர்ட்டு. மனசை பார்க்குறோம், மனசு எனர்ட்டு. புத்தி கூட அப்கோர்ஸ் பார்க்க முடியுது. சில கிளாஸு புரியுது, சில கிளாஸு புரிய மாட்டேறது சொல்கிறோம். இல்லை, நமக்கே தெரியுதே, புரியுது புரியலன்றது தெரியுதே. அந்த அறிவு ஸ்வரூபம் நான் திருக்கு திருஷ்ய விவேகத்தில் அழகாக புரிய வச்சுடுறோம். ஆத்மா அனாத்மா சொல்கிறோம். இப்போ எது திருஷ்யமாக அது அனாத்மா, எது திருக்கோ, எது அறிவு ஸ்வரூபமோ, எது ஞானஸ்வரூபமோ அது ஆத்மா. இதில் என்ன கஷ்டம் இருக்குது? ஒன்றுமே கஷ்டம் இல்லை, டக்குன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம். புரிஞ்சுக்கிட்டாலும் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? நான் பிரம்மன்னு புரியுறது, நீங்கள் சொல்கிறது நான் தெரியாமல் போகிறது, நான் அவளை மக்கான்னு புரியுறது. ஆனால் வீட்டில் எத்தனை கஷ்டம் இருக்குது தெரியுமா? எப்படி? ஆத்மா புரியுறதான், ஆனால் வீட்லேயும் ப்ராப்ளம் இருக்கான். அப்படின்னா என்ன தெரியுது? ஸோ யுவர் எமோஷ்னல் மைண்டு நாட் ரெடி. அப்போ நிஷ்பிரயோஜத்துடைய மனசு, நிஷ்பிரயோஜத்துடைய புத்தி, அதை ட்ரெயின் பண்ணணும். பிரயோஜனம் இருக்குது. புரியுதா? எதுக்கு பிரயோஜனம்? நான் அல்டிமேட்டிவாக எது பிரயோஜனமோ அந்த புருஷார்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அந்த கரணத்தை நான் ரெடி பண்ணணும். அதற்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இப்போ வீடு மனை மக்கள்லாம் எதற்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு? ஆஃபீஸ் எதுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது? வேலை எதுக்கு போகிறேன்? குடும்பத்தில் ஏன் இருக்கேன்? என்ன நான் ரெடி பண்ணுறதுக்காக, தயார் பண்ணுறதுக்காக. புரியுதா? அதனால் இது ரொம்ப முக்கியம் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த ஐ நோஷன் கரெக்ட் நோஷனாக பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ் ஆகும். அதனால் பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஷனை ஷனைர உபரமே புத்தியா திருதிகிருஹத்தையா ஆத்ம சம்ஸ்தம் மனக்கிருத்வா ந கிஞ்சித் அப்பி சிந்தையே. இந்த மைண்டை ட்ரெயின் பண்ணு அர்ஜுனா. ஓகே, மெதுவாக தான் பண்ண முடியும். அதை அந்த மனோமய கோஷத்துலேருந்து விஞ்ஞானமய கோஷம் வரணும், விஞ்ஞானமய கோஷத்துலேருந்து ஆனந்தமய கோஷம் பண்ணணும். ஓகே, அதை நீ பண்ணு, அதுதான் பண்ணணும். எப்படி நிதித்தியாசனம் பண்ணணும்? யதா யதா நிச்சரத்தி மனச்சஞ்சலம் அஸ்திரம்
ததஸ்ததோ நியம் ஏதத் நியம ஆத்ம ஏவ வசம் நயேத். எப்போல்லாம் இந்த குழந்தைங்க போகிறதோ 2 வயசு குழந்தைங்க பிடிச்சிட்டு வந்து அம்மா வந்து உட்கார வைக்கிறாளோ, மனசு போகிறதெல்லாம் போய் திருப்பி பிடிச்சி கொண்டு வந்து ஆத்மாவில் கிளாஸில் ஆத்ம விசாரத்தில் உட்கார வைக்கணும். அதை ஓகே பிடிவாதம் பண்ணும். இப்போ என் பக்கத்தில் பெரியவர் போயிடலாமா அப்படின்னாரு. போயிடலாமா அப்படின்னு அந்த நிகழ்ச்சியில் ஆர்த்தி காட்டிட்டா போயிடலாம் அப்படின்னு நான் ஒன்றுமே சொல்ல முடியும். சில இடத்துல சொல்ல முடியாது, அப்படியே கம்முன்னு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் எல்லோரும் எழுந்துக்க சொல்லிட்டு எல்லாம் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் நம்மளை சுற்றி ஒரே கும்பல், அது வழக்கம் போல் இருக்கும். அது புரியுதா, ஒரு அட்ராக்டிவாக இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் பார்த்து பேசி பிரசாதம் கொடுத்துட்டு எல்லாம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து காரியாறினேன் நேற்றுக்கு. புரியாதுதான். ஸோ இதெல்லாம் இருக்கிறது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து மெதுவாக புரிஞ்சுக்கணும். புரியுதா, இங்கே லேட்டாக பண்ணிட்டேன் நான் என்ன புரிஞ்சுக்கோ. இப்போ புரியுறதா, இந்த இடத்துல பாரத மாதா இந்த ரோட் ஷோ இருக்குல்ல, அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அங்கே லேட் பண்ணி மண்டி ஏறினேன். புரியுதா, அந்த ஹோட்டலுக்கு போனோம்ல, ஹோட்டலுக்கு போகும்போது கடன்னு எங்கே முடிக்கும், அவன் வந்து கேக்கை வெட்டும் போது நான் அந்த பக்கம் தூரக்கு போயிட்டேன். நீங்களும் வாங்க, அது இல்லை ஷோ என்னன்னு நான் வரக்கூடாது தீட்டு. அப்புறம் நான் அங்கே போய் நான் அப்படியே கிளம்புறேன் அப்படின்னு ஒன்று இல்லை டீ சாய் குடிச்சிட்டு போங்க. சரி, வந்ததுக்கு ஏதாவது மரியாதை அந்த மேனர்ஸ் இருக்கணும்ல. ஸோ அதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு இதே மாதிரி தான் ஸ்ரீலங்காலையும் பண்ணினேன். ஓகே, அங்கே ஒரு ஹாப்பி பர்த்டே ஹோட்டலில் புரியுதா. அப்புறம் நமக்குன்னு ஒரு இது இருக்குது இல்லையா, அது ஒரு தர்மம் இருக்குது இல்லையா, அந்த தர்மத்தை நம்ம கோயிலுக்கு போகலான்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆளை கூட்டிகிட்டு வந்துட்டேன். ஒருத்தரை ஒரு காரை பிக்கப் பண்ணிவிட்டு காருக்கு போய் அங்கே சுவாமி விவேகானந்தர் வந்த கோயில் அது. அப்போ தான், இல்லாட்டி அந்த ஹோட்டல்லே போயிட்டு வந்திருப்பேன் ஸ்ரீலங்காவில். புரியுறதா. அப்போ போகும்போது எங்கே என்ன தர்மம் எவ்வளோ தூரத்துக்கு இருக்கணும், எவ்வளோ தூரத்துக்கு இருக்கக்கூடாது. இது நான் இப்போ இந்த கோழி கோழி வந்து அடை காக்கிற மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்டு காப்பாற்றி ஆகணும். என்னையே பார்த்து பேசுகிறதெல்லாம் முறைச்சி இப்படி பார்த்துட்டு இருக்கு. அதுக்கு மேலே சொல்ல முடியாதுரா. சுற்றி எல்லாம் மினிஸ்டர் இருக்காங்க, பக்கத்தில் எம்பி இருக்காரு, இந்த பக்கத்தில் புரியுதா, அந்த பக்கத்தில் ஆள் இருக்கு, எல்லாம் அதுக்கு நடுவில் வந்து நான் காட்டணும், காட்டணும், புரிஞ்சுக்கணும். சூச்சகம். ஆனால் அவர் புரிஞ்சுவே இல்லை. அப்புறம் இன்னொரு ஆள் இப்படி கண்ணில் காட்டினேன். அவர் வந்து அங்கே இருக்கார் பாரு, அவரை கூட்டிகிட்டு போ அப்படின்னு. இதெல்லாம் வந்து சூச்சகமான ஒரு விஷயம். ஆனால் தாத்பரியம் என்னென்னா தர்மத்தில் இருக்கணும். புரியுதா. அப்போது இந்த கட்டோபனிஷத்தில் சொல்கிறது அதை சொல்லி முடிச்சுடுவோம் நம்ம. ஸோ இப்போ சனை உபரமேத் வாட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா கட்டோபனிஷத்து மந்திரமே முக்கியமான மந்திரம் சொல்கிறது. யச்சேத் வாங் மனசி பிராஜ்ஞா தது யச்சேத் ஞான ஆத்மனி மகதி நியச்சேத் தத்து யச்சு தத்து சாந்த ச ஆத்மனி. என்ன டக்கு சக்கு பக்குன்னு சொல்கிறல அப்படின்னா, அப்புறம் நீங்கள் போய் பார்த்துக்குங்க. 1, 3, 13 மந்திரம் புரியுதா. அவேர்னஸோட அலர்ட்டாக வாக்கை வந்து மனசில் ஒடுக்கணும், மனசை புத்தியில் ஒடுக்கணும், புத்தியை சமஷ்டி புத்தியில் ஒடுக்கணும், சமஷ்டி புத்தியை சாந்தமாக்கி மௌனமாக்கணும். அப்புறம் மௌனத்தில் போயிடக்கூடாது. அந்த மௌனம் எதனால் இருக்குன்றத சாட்சியை கண்டுபிடிச்சி அதில் போகணும். இப்படி படிப்படியாக போகணுன்றதுக்காக கன்க்ளூஷன் பண்ணுறது. அதனால் இந்த விஷயம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு மந்த்ரா. இதனால் இதை நீங்கள் புரிஞ்சுண்டு இதை ப்ராப்பராக எதுக்கு சொல்கிறோம், சொல்கிறோம், உபாசிய பிரம்மன் எங்கே வரும், இந்த ஞேய பிரம்மன் எங்கே வரும், இந்த விஷயத்தெல்லாம் இப்போ பார்த்தோம். எது பரத்துவம், அந்த பரத்துவம் 4 சொல்கிறதா இல்லை 1 சொல்கிறதா? 1 தான் சொல்கிறது, 3 வந்து ட்ரைனிங் பண்ணுறதுக்காக அப்படின்னு பிரம்மசூத்திரத்தில் நாம் இன்றைக்கி தெரிஞ்சிட்டோம். டிஃபன் ஆஃப்டர் த பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு அதுக்கு அடுத்த விஷயத்துக்கு போகும்.
ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாத் பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. ஹரி ஓம்.